النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومنجينا وهادينا ومرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين، خاصة إلى روح شيخنا شمس العلماء قدس الله سره العزيز وإلى روح إمامنا البوصيري قدس الله سره العزيز وجميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحقهم وبجاههم وبأسرارهم وببركاتهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എന്ന മഹത്തായ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർപഠന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ മജ്ലിസിനെ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് പരിശുദ്ധ ബുർദ ഷരീഫിൻ്റെ 9ാമത്തെ ഭാഗമായ അത്തവസ്സുലു ബിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം
ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൂസൈരി ഇമാം നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നതാണ്. മഹാനായ ബൂസൈരി ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ മദ്ഹ് രചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മദ്ഹിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞുപോയ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം ആരംഭിച്ചത്. ഖദംതുഹു ബിമദീഹിൻ അസ്തഖീലു ബിഹി ദുനൂബ ഉംറിൻ മളാ ഫിശ്ശിഅരി വൽ ഖിദമി. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എളിയൊരു ഖിദ്മത്താണ് ഈ മദ്ഹ് ഗാനം എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മുൻകാലങ്ങളിൽ കൊട്ടാര കവിയായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉന്നതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സ്തുതികൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയിട്ട് ഖസീദകൾ രചിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഉന്നതന്മാർക്ക് ഖിദ്മത്തെടുത്തൊരു കാലം എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നിൽ നിന്നും വന്നുപോയ വല്ല ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ മദ്ഹുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ബുർദ ഷരീഫിൻ്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും പൊറുക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ തവസ്സുല് ആക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല ഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ആ ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ചും മുമ്പേ ഉള്ള ആ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടം മുഴുവനും എനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മദ്ഹിലായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ആവലാതിയും, എൻ്റെ ആ യുവത്വ കാലഘട്ടം വെറുതെ നശിച്ചു പോയല്ലോ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആവലാതിയും, അന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുകയാണ്, ഞാൻ ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖേദപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഫയാ ഖസാറത നഫ്സിൻ ഫീ തിജാറതിഹാ ലം തശ്തരി الدين بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ആദ്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. ഫയാ ഖസാറത നഫ്സിൻ, നഫ്സിൻ്റെ പരാജയമേ, നഫ്സിൻ്റെ നഷ്ടമേ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ആവലാതിയോടുള്ള ഒരു വിളിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത്. ഏതിൽ? ഫീ തിജാറതിഹ, ആ നഫ്സിൻ്റെ കച്ചവടത്തിലുള്ള നഷ്ടമേ. എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ നഷ്ടം വരാൻ കാരണം? ലം തശ്തരി ദീന, ദീനിനെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ആ നഫ്സ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ബിദ്ദുന്യ, ദുന്യാവിന് പകരമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. വലം തസുമി, അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ചർച്ച പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് മഹാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ശാരീഹ്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കച്ചവടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിൽ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരുപാട് പണം മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ മുടക്കിയ മുതലിനേക്കാളും ലാഭം നമുക്കുണ്ടാവണം, എന്നാലേ ആ കച്ചവടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൂ. ഇവിടെ മഹാനവറുകൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ ഈ വലിയൊരു കഴിവ്, കവിത രചിക്കാനുള്ള ആ പാടവം, അറബി സാഹിത്യത്തിലുള്ള ആ കഴിവ്, അതൊക്കെ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ നിഅമത്താണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ കഴിവിനെ, ഈ നിഅമത്തിനെ ഞാൻ എന്താക്കി? കൊട്ടാരത്തിൽ കവിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് വെറുതെ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എനിക്കുണ്ടായതെന്താണ്? ആഖിറമല്ല, പിന്നെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും ദുനിയാവ് എനിക്കൊരുപാട് ലഭിച്ചു അല്ലേ? കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശമ്പളമായിട്ട്, ആ കവിത പാടുന്നതിന് ശമ്പളമായിട്ട് ദുനിയാവ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അതെന്തായിട്ടില്ല? ലാഭക്കച്ചവടമായിട്ടില്ല. കാരണം ആഖിറം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് രചിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ലാഭക്കച്ചവടമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, മുൻകാലത്ത് ഞാൻ ചെലവഴിച്ച ആ ആയുസ്സും ആ കാലവുമൊക്കെ
വെറുതെ ആയിപ്പോയി, നഷ്ടക്കച്ചവടമായിപ്പോയിരുന്നു. മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ മുഅ്മിനിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വിലാപമായിരിക്കണം ഇത്. അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നിങ്ങനെയല്ല. അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചില പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സൈക്കോളജിയാണ് വലിയ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് ലൈക്ക് അടിക്കും, ഷെയർ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൈക്കോളജി അല്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നന്മകളൊക്കെ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടു, തിന്മകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഇനി ആ തിന്മകൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് തേടി കരഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങൽ ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട എന്നല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. എൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോളേജ് കൗമാരപ്രായത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പല കുരുത്തക്കേടുകൾ, അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തരണം. മുമ്പത്തെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹറാമോ ഹലാലോ നോക്കാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉഷാറാണ്, വളരെ വലിയൊരു പ്രവർത്തകനായി സമസ്തയോട്. പക്ഷേ മുമ്പ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആവലാതിപ്പെട്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, തൗബ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എന്നും ഈ ബൈത്തിലൂടെ മഹാനവറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു സൂഫി വര്യനാണ് അല്ലേ, ലോകം അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഇമാമുൽ ബൂസീരി. എന്നിട്ടും തൻ്റെ നഫ്സിൻ്റെ നഷ്ടമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുകയാണ്. ഫയാ ഖസാറത നഫ്സിൻ. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നഫ്സ് ഏതാണ്? നഫ്സുൽ അമ്മാറ. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നഫ്സിൻ്റെ 3 ഇനങ്ങൾ. ഒന്ന് നഫ്സുൽ അമ്മാറ, തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മെ കൽപ്പിക്കുകയും തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, തെറ്റിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നഫ്സാണ് നഫ്സുൽ അമ്മാറത്തു ബിസ്സൂ. മുമ്പ് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് നഫ്സുൽ ലവ്വാമ. തെറ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ, സുബ്ഹി ഖളായല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, സമയം കിട്ടാതെ. എന്നിങ്ങനെ ഒരു നന്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴോ അതിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നഫ്സാണെന്ത്? നഫ്സുൽ ലവ്വാമ. അത്തരം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നന്നാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നഫ്സുൽ അമ്മാറത്താണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും നന്മയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആൾ. മൂന്നാമത്തെ നഫ്സാണ് നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന. യാ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശാന്തി അടഞ്ഞതായ ആ ദർജകളൊക്കെ എത്തിച്ചതായ നഫ്സ് മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ നഫ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നഫ്സുൽ അമ്മാറയാണ്. എൻ്റെ നഫ്സുൽ അമ്മാറത്തിൻ്റെ തെറ്റിലേക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ ക്ഷണിക്കുന്ന, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആ നഫ്സിൻ്റെ നഷ്ടമേ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട്, ഭാഷാപരമായ ഖസാറത്തിനെയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചതല്ലേ. യാ ഖസാറത്താണ്, നഷ്ടമേ, പരാജയമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടം എന്നുള്ളതൊരു വിളിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരാളല്ലല്ലോ അല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ അല്ല. വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കൽ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു. അത് അറബി ഭാഷയിലുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ്. അതങ്ങനെ നഷ്ടത്തിനെ തന്നെ വിളിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാമായിരുന്നു? നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ നഫ്സേ എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ. യാ നഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു, നഫ്സ് കേൾക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ ഖസാറത്തിനെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചത് അത്രയും ആ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് അതിനെ വലുതാക്കി കാണാനാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അതിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഏതുപോലെ ഖുർആനിലുണ്ട്, യാ ഹസ്റത അലാ മാ ഫറത്തു ഫീ ജംബില്ലാ എന്നിങ്ങനെ. മഹ്ശറാവൻ സബയിൽ വാലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ നഷ്ടത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന്, കാരണം അവിടെ നന്മതിന്മകളൊക്കെ തൂക്കി അവരെ നരകത്തിൻ്റെ അവകാശിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കരയുന്നു, യാ ഹസ്റത, എൻ്റെ നഷ്ടമേ. അന്ന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഖുർആൻ പല സ്ഥലത്തുണ്ട്, യാ വൈലത്ത മാലി ഹാദൽ കിതാബ്, എന്തോ ഒരു കിതാബാണ്, ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് വായിച്ചിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖേദിച്ചുകൊണ്ട് യാ വൈലത്ത മാലി ഹാദൽ കിതാബ്. അപ്പം അങ്ങനെ യാ വൈലത്ത, യാ ഹസറത്ത, യാ ഖസാറത്ത എന്നൊക്കെ എന്നുണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ
അർത്ഥം അവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയും മുഅ്ളമാണ്, വലിയ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലം തശ്ദീന ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ആണ്. മഹാനവറുകളുടെ ഒരു ബൈത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തസവുഫിൻ്റെ പല ആശയങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ദീനിനെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ദുന്യാവിന് പകരം. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ആ വാങ്ങുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കണം? ഇതിനേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കണം. ഇവിടെ മൂപ്പർ പറയുന്നത് ഞാൻ ദീനിനെ കൊടുത്തിട്ട് എന്തായി? ദുന്യാവ് വാങ്ങിയാണ്. എനിക്ക് ഉള്ള കഴിവുകൾ അള്ളാഹു നൽകിയ കവിത പാഠവും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താക്കി? ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. കുറേ കാലം കൊട്ടാരത്തിൽ കവിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. മദ്ഹ് അർഹിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മദ്ഹ് പാടി. എന്തിനു വേണ്ടി? നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും. അങ്ങനെ ദീന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങി? ദുന്യാവിനെ വാങ്ങി, ദുന്യാവ് സമ്പാദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടമാണ് എൻ്റെ നഫ്സുണ്ടായത് എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ബൈത്ത്, വമൻ യബിഉ ആജിലൻ മിൻഹു ബിആജിലിഹി യബിൻ ലഹുൽ ഗബ്നു ഫീ ബൈഇൻ വഫീ സലമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കാനുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു തത്വം മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്. വമൻ യബിഉ ആരെങ്കിലും വിറ്റാൽ, ബാഅ യബിഉ അല്ലെ, ബൈഉ കച്ചവടം, ആരെങ്കിലും വിറ്റാൽ എന്തിന്? ആജിലൻ മിൻഹു അവൻ്റെ ആജിലിന്, ആജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആജിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇനി വരാനുള്ള, അൽ ആത്തി എന്നർത്ഥം, ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണ് ആഖിറം. അതിന് അറബിയിൽ ആജിൽ, അലിഫ് കൊണ്ട്, ഹംസ കൊണ്ട് ആജിൽ എന്ന് പറയും. ഒരാൾ ആഖിറത്തിനെ വിറ്റു, ബി ആജിലിഹി ആജിലിന് പകരമായിട്ട്. ആജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവ്. എന്തുകൊണ്ട് ആജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയാൻ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സംഭവത്തിനാണ് ആജിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ മുസ്തഅജിൽ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ, ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് അർജൻറ്റ് സർവീസ് വേണോ, ആജിലാണ് വേണ്ടത് അല്ല ആദി നോർമലാണോ വേണ്ടത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ മുസ്തഅജിൽ എന്നാൽ അർജൻറ്റ് സർവീസാണ്, ഖിദ്മ മുസ്തഅജിൽ. അപ്പോൾ ദുന്യാവ് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആജിൽ എന്ന ദുന്യാവിന് പേര് വെച്ചു. മറ്റത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ആജിൽ എന്ന് ഹംസ കൊണ്ട് പേര് വെച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ ദുനിയാവ് വാങ്ങിയിട്ട്, ആഖിറം കൊടുത്തിട്ട് ദുനിയാവ് വാങ്ങുക, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ യബിൻ ലഹു അവന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് എന്ത്? അൽ ഗബ്നു ഫീ ബൈഇൻ വഫീ സലമി. ഗബ്ൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ചില കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ മുതലിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടം വന്നാൽ ഒരിക്കലും കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം ആയി മാറും. ആത്മഹത്യക്ക് വരെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ. ഇതുപോലെ ആജിലായ ആഖിറത്തിന് ഒരാൾ വിറ്റു, എന്നിട്ട് ഏത് വാങ്ങി? ആജിലിനെ വാങ്ങി, ദുന്യാവിനെ പകരം വാങ്ങിയാൽ അവൻ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര കച്ചവടമാണ്. പക്ഷേ യബിൻ ലഹുൽ ഗബ്നു, അതിലുള്ള ഗബൻ തന്നെ നഷ്ടം, അതിലുണ്ടായ ലാഭത്തിൻ്റെ നേരെ എതിരാണ് ഗബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതവനക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഫീ ബൈഇൻ വഫീ സലമി, അവൻ ചെയ്ത ഈ കച്ചവടത്തിലും വഫീ സലമി, സലം കച്ചവടത്തിലും. ഇവിടെ സലമിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നത് അത് നൗഉം മിനൽ ബൈഇ, കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇനമാണ് സലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അറബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടൊരു കച്ചവടം ഇനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു അറബി സാഹിത്യത്തിലുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ്. ഇതെങ്ങനെ ദുന്യാവിനെ വാങ്ങുക, ആഖിറത്തിനെ വിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളല്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ശാരീരങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ദുന്യാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ, അത് ഞാൻ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ആഖിറമാണ്. ഇപ്പോൾ സുബഹിക്ക് ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ, എല്ലാ റൂമൊന്നും പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പോകാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ എണിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു, സുബഹി ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു, അല്പം ഖുർആൻ ഓതി വന്നു കിടന്നുറങ്ങി.
മറ്റാൾ അതേ കിടത്തം തന്നെ കിടക്കണം, റൂമിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ. ഇവിടെ രണ്ടാളുകൾക്കും നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാണല്ലേ, നല്ല ഉറക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ആ സമയം. പക്ഷേ ദുന്യാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെന്ത് എഴുന്നേറ്റു, വുളൂ ചെയ്തു, പള്ളിയിൽ പോയി. സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖൈറും മിനദ്ദുനിയ വമാ ഫീഹാ, ദുന്യാവും അതിനുള്ളത് മുഴുവനും ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു പണക്കാരനായിരിക്കും അല്ലേ. ദുനിയാവും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി അവൻ സദഖ ചെയ്താൽ അവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എത്ര ഉണ്ടാവും? അതിനേക്കാളും ഖൈറാണ് സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരം. അപ്പോൾ ഒരല്പസമയം, ഒരു അരമണിക്കൂർ സുഖമായിട്ട് പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ സുഖം ദുന്യാവാണ്. ആ ദുന്യാവിനെ ഇവനെന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആഖിറം വാങ്ങി എണീച്ച് പോയി 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു. ദുന്യാവും അതിനുള്ള മുഴുവനും കിട്ടി. ഭയങ്കര ലാഭമാണ് കച്ചവടത്തിൽ. സുബ്ഹി ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു, 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം ഖുർആൻ ഓതുന്നത് വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഹദീസിലുണ്ട്. സുബ്ഹിക്ക് ശേഷമുള്ള ഖുർആൻ അതൊക്കെ നേടിയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവനെന്തായി തിരിച്ചു വന്നു, റൂമിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ അവനെന്തായി? 2 ആളുകളും ദുന്യാവിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരാൾ ദുന്യാവിനെ കൊടുത്തിട്ട് ആഖിറം വാങ്ങി, വലിയൊരു ലാഭക്കച്ചവടം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ജുമുഅക്ക് അല്പം നേരത്തെ പോയി തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, അവ്വൽ സഫിൽ നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പണിയില്ലാതെ ലീവുള്ള ആൾ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് അവസാനം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്തോ ബാങ്ക് കേട്ട ശേഷമോ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. 2 പേരും ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, 2 ആളുകൾക്കും അന്ന് ലീവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരാളെന്ത് ചെയ്തു? ആഖിറം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പോയി. ഒരാൾ ആ ദുന്യാവ് തന്നെ അങ്ങനെ എന്താക്കി, തിരിഞ്ഞ് കളിച്ച് വാട്സപ്പൊക്കെ നോക്കി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോകാമെന്നുണ്ട് പോയി, പള്ളി നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോൾ പോയി പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ച് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതുപോലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദുന്യാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആഖിറത്തിന് വാങ്ങി. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ദുന്യാവിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയമുണ്ടാവും. പലിശക്ക് പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീട് കെട്ടാൻ പറ്റും, കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും, ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ്. കാരണം ആഖിറത്തിനെ വിറ്റു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം പലിശ വാങ്ങൽ തന്നെ ആഖിറത്തിനെ വിൽക്കലാണ്. ആഖിറത്തിനെ മറന്നിട്ട് ദുന്യാവ് വാങ്ങി, അത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ആഖിറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മഹ്ശറയിൽ വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ച ആളായിരിക്കും. അതാണ് അത് ഈ ബൈത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താക്കിയത് ഉദാഹരണ സഹിതം മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഈ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഖിറം വാങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. ദുന്യാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്പം അത് ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഖിറം വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടമുണ്ടാവും. നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ നഷ്ടമുണ്ടാവും എന്നാണ് മഹാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഈ 2 വാക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ദുആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നുണ്ട്. ആജിൽ എന്നുള്ള വാക്കും ആജിൽ എന്നുള്ള വാക്കും. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക മിനൽ ഖൈരി കുല്ലിഹി ആജിലിഹി വ ആജിലിഹി മാ അലിംനാ മിൻഹു വമാ ലം നഅലം എന്നുള്ളൊരു ദുആ. ആ ദുആനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ചില ദുആകളുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽപ്പെട്ട, അത് എല്ലാം അടങ്ങിയ ദുആ ആണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഏതുപോലെ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നാർ, എല്ലാം ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ദുആ. എനിക്കത് തരണേ ഇത് തരണേ എന്ന് ഓരോന്ന് എണ്ണി പറയുന്നതിന് പകരം പിന്നെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജവാമിഉൽ കലിം എന്ന് പറയും, എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചില വാക്കുകൾ, ചില ദുആകൾ. അതിൽപ്പെട്ടൊരു ദുആണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക മിനൽ ഖൈരി കുല്ലിഹി, എല്ലാ ഖൈറും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ആജിലിഹി വ ആജിലിഹി, ദുന്യാവിലുള്ളതും ആഖിറത്തിലുമുള്ളതുമായ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക മിനൽ ഖൈരി കുല്ലിഹി ആജിലിഹി വ ആജിലിഹി മാ അലിംനാ മിൻഹു വമാ ലം നഅലം, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഖൈറുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലിനെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞങ്ങൾ അറിയാത്തതുമായ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആഫാത്തുകൾ അതൊക്കെ നീ എന്താക്കുക ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തടുക്കുന്നു.
വനഊദു ബിക മിനശ്ശർരി കുല്ലിഹി ആജിലിഹി വആജിലിഹി മാ അലിംനാ മിൻഹു വമാ ലം നഅലം. അപ്പോൾ ഈ ദുആ അറിയുന്നവർ എന്താക്കുക, അത് ചൊല്ലുക, അറിയാത്തവർ അത് പഠിച്ചിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും ലഭിക്കുന്നതും ദുനിയാവിലുള്ള ആഖിറത്തിലും ഉള്ളതായ എല്ലാ ഷർറുകളും നമ്മെ തൊട്ട് തടുക്കാനുമുള്ളതായ ഒരു ദുആ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം അത് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ആജിൽ ആജിൽ. ഒന്ന് ആഖിറം, ആജിൽ എന്ന് ഹംസ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആഖിറമാണ്. മറ്റൊന്ന് ആജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചാണ് ആജിൽ എന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ആ മജ്‌ലിസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, സമയം നഷ്ടപ്പെടും. എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയമുണ്ടാവും. അതിൽ പോകണോ അതോ ഇത് ചെയ്യണോ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അല്പസമയം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു മജ്‌ലിസിൽ പോയിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ദുനിയാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ആഖിറം വാങ്ങിയ അതിൽ വലിയൊരു ലാഭ കച്ചവടമാണ്. നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ നഫ്സിനെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം മഹാനവറുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് മഹാൻ പറയുന്നു, എന്നാലും എനിക്ക് ആശ്വസിക്കാം. കാരണം ഇൻ ആതിദംബം ഫമാ അഹ്ദീ ബിമുൻതഖിലിൻ മിനൻ നബിയ്യി വലാ ഹബിലി ബിമുൻസ്വരിമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഇൻ ആതിദംബൻ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മുൻകഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മധുവൊക്കെ പാടി ആരോടൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പാടിയത് കാരണം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇൻ ആതിദംബൻ, ഇനിയും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഉണ്ടോ? മനുഷ്യനാണല്ലോ അല്ലേ, വലിയ സൂഫിയായ മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം നഫ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇൻ ആതിദംബൻ, ഇനിയും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഫമാ അഹ്ദീ ബിമുൻതഖിലിൻ മിനൻ നബിയ്യി. അവിടെ ശരിക്ക് ബൈത്തിൻ്റെ കോർവക്ക് വേണ്ടി വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫമാ അഹ്ദീ മിനൻ നബിയ്യി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ഉടമ്പടി അത് എന്തല്ല, ബിമുൻതഖിലിൻ, മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഉടമ്പടിയല്ല. തങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഉടമ്പടിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അടുത്ത ബൈത്തിൽ പറയും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനെന്ന ആ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും നിബിത്തങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ആ ഉടമ്പടി, അഹദ്, ആ കരാറ് ഒരിക്കലും മുറിയുന്നതല്ല. വലാ ഹബിലി ബിമുൻസ്വരിമി, വലാ ഹബിലി, അതും മിനൻ നബിയെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വലാ ഹബിലി, നബിയുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആ ബന്ധം. ഹബില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പം നബിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും കെട്ടിയൊരു കയറ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തൗരീഖത്തിലും പോലെ. അതുപോലെ ആ കയറ് അതൊരിക്കലും ബിമുൻസ്വരിമിൻ, മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല, അറ്റുപോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റുകൾ ഇനി സംഭവിച്ചു പോയാൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആഖിറത്തിലുണ്ടാവുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ഉടമ്പടി, ഒരു കരാറ് ഞാനുമായിട്ട് എൻ്റെ ഹബീബിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട്. ഹബീബുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച ഒരു കയറ് എനിക്കുണ്ട്. എന്താണത് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു അടുത്ത ബൈത്തിലൂടെ. فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യാശ, ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ മുഅ്മിനിൻ്റെയും മനസ്സിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ ഹുബ്ബ് വെക്കുന്ന ഓരോ മുഅ്മിനിൻ്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തെറ്റുകളെ തൊട്ടൊക്കെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാലും ഇനിയും തെറ്റ് സംഭവിക്കാം.
അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ എന്നെ കൈവിടില്ല. കാരണം എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നാളെ ആഖിറത്തിൽ. കാരണം ഫഇന്ന ലീ ദിമ്മതൻ മിൻഹു ബിതസ്മിയതി മുഹമ്മദൻ വഹുവ ഔഫൽ ഖൽഖി ബിദ്ദിമമി. ഫഇന്ന ലീ, തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുണ്ട്, ദിമ്മതൻ മിൻഹു, മിൻഹു എന്നുള്ള ലമീർ മടങ്ങുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു കരാറുണ്ട്, ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ബിതസ്മിയതി മുഹമ്മദൻ, എനിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കൽ കൊണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു മഹാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത കണ്ടോ. പേര് വെച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണോ? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളാണ്, അല്ലേ, മാതാപിതാക്കളാണ്. ഇപ്പം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാനെത്ര മോശമാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദാണല്ലോ, മുഹമ്മദാണല്ലോ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കണ്ടോ, ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു മാർഗമായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യാശ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദാണല്ലോ എന്നാണ്. വഹുവ, ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഔഫൽ ഖൽഖി ബിദ്ദിമമി, സൃഷ്ടികളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ കരാറ് മുറിയാതെ അത് പൂർണ്ണമായി വീടുന്നവരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഇവിടെ മഹാന്മാർ ഈ ബൈത്തിനെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചു. എന്താണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, നാളെ ആഖിറത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും. അത് പല രീതിയിലും മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലൊരു അറാബി വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്തസ്സാഅത്തു യാ റസൂലുള്ളാഹ്, നബിയെ എപ്പോഴാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തിരുത്തി ചോദിച്ചൊന്ന്, എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്, കൂടുതലായിട്ടുള്ള നിസ്കാരങ്ങളോ നോമ്പോ ഇബാദത്തുകളോ എനിക്കില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നി ഉഹിബ്ബുല്ലാഹ വ റസൂല സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഹുബ്ബ് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് മതി, അല്ലേ, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അൻത മഅമൻ അഹ്ബബ്ത, നാളെ ആഖിറത്തിൽ നീ ഇവിടെ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുക, അഥവാ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഹദീസുണ്ട്. അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു, അവിടെ സ്നേഹമുണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അതിലുണ്ട്, ആ ഹദീസിലുണ്ട്. അതുപോലെ മുഹമ്മദ് എന്ന് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എനിക്ക് പേര് വെച്ചപ്പോൾ ആ പേരിനോടുള്ള പ്രിയം കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് പേര് വെച്ചത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കും. അപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ വെച്ചപ്പോൾ ആ പേരിനെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അല്ലാതെ എന്ത് പേര് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താക്കുന്നില്ല, ഈ പേരിനെ വെറുക്കുന്നില്ല, എനിക്കെന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രിയമാണ് ഈ പേരിനോട്. അപ്പോൾ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായി. ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അൻത മഅമൻ അഹ്ബബ്ത, നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഞാൻ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർ കൂടെയാണ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണല്ലോ, അൻത മഅമൻ അഹ്ബബ്ത. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഒരു പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ബൈത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൻ്റെ ഫളായിലുകളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതിൽ? മങ്കൂസ് മൗലൂദിൻ്റെ ഷറഹിൽ, അല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലദീ അത്ലഅ ഫീ ശഹ്രി റബീഇൽ അവ്വലി ഖമറ നബിയിൽ ഹുദാ വഔജദ നൂറഹു ഖബ്ല ഖൽഖിൽ ആലമി വസമ്മാഹു മുഹമ്മദാ എന്നുള്ള ആ വരിയിൽ അന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കണം. അത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം അതിനെന്തല്ല യോജിച്ചല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വസമ്മാഹു മുഹമ്മദ എന്നുള്ള വരിയിൽ മങ്കൂസ് മൗലൂദിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഷറഹിൻ്റെ കിതാബുകൾ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഫളായിൽ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഹമ്മദ യുഹമ്മിദു, അവിടെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് മുഹമ്മിദുൻ മുഹമ്മദുൻ എന്നുള്ളത്, ഇസ്മു മഫ്ഊലാണ്. ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിച്ചു എന്നർത്ഥം. 1-2 പ്രാവശ്യം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഹമിദ. ഹമ്മദ എന്ന അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഹമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐൻ ഫീലിന് ശബ്ദ കൊണ്ട് ഹമ്മദ
ഫഅല വസന. അതിന് ഇസ്മു മഫ്ഊലാണ് മുഹമ്മദ്. ഒരുപാട് സ്തുതികൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആളും ജനങ്ങളാൽ സൃഷ്ടികളാൽ മുഴുവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എന്ന് പറയും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരുകളാണുള്ളത് എന്ന് മഹാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നു 1000 പേരുകളുണ്ടെന്ന്. അൽഫ് ഇസ്മെന്നാണ്, 1000 പേരുകളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുയൂത്തി ഇമാമിനൊരു കിതാബുണ്ട്, അൽ ബഹ്ജത്തു സനിയ്യ ഫിൽ അസ്മാഇൻ നബവിയ്യ എന്നിങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാത്രം അദ്ദേഹം പല കിതാബുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്ന കിതാബ്. അതിൽ 500ഓളം പേരുകൾ, ഹംസുമിഅ എന്ന് പറയുന്നത് 500ഓളം പേരുകൾ, വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥസഹിതം. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ കിതാബുകൾ മഹാന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങളുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കിതാബുകൾ. മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അത് ഇതിൻ്റെ ഫളാഇൽ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം. ബനൂ ഇസ്രായേൽ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം. അന്ന് 100 വർഷത്തോളം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച സംഭവം. എന്നിട്ട് ആ നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിക്കുവാനോ നിസ്കരിക്കുവാനോ ഒന്നും തയ്യാറാവാതെ മസ്ബലത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു. മസ്ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചറയിടുന്ന സ്ഥലം. അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു വഹി അറിയിച്ചു, മൂസാ നബി അവിടെ പോകണം, ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ പോയി ആ മയ്യത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നിസ്കരിച്ച് മറവ് ചെയ്യണം, ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂസാ നബി അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു ദോഷിയായ, തങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരാളെന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല, ജീവിതം മുഴുവൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരാളാണ്, അതിൻ്റെ വെറുപ്പുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എടുത്തെറിഞ്ഞതാണ്. മൂസാ നബി ആ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആദരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അയാളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്? അപ്പോൾ അള്ളാഹു വഹി അറിയിച്ചു, എന്താണ് മൂസാ നബിയെ? മൂസാ നബി അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം, ജനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഇത്ര ഒരു പ്രത്യേകത? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം തൗറാത്ത് എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറച്ചു നോക്കാറുണ്ട്, അതിൽ എൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് ചുംബിക്കുകയും ആ പേരിനെ മുത്തം വെക്കുകയും കണ്ണിനോട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്നേഹം കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അയാളുടെ 100 വർഷത്തെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സവാബായി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുകഥ, ഒരു കഥ ബുക്കിൽ വരുന്ന സംഭവമല്ലേ. അതിൻ്റെ കിതാബ് തന്നെ മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മങ്കൂസ് മൗലൂദിൻ്റെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ആ പേരിൻ്റെ ഫളായിലുകൾ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് പറയുന്ന ഹില്യത്തുൽ ഔലിയ വ തബഖാത്തുൽ അസ്ഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ നുഐമുൽ ഇസ്ഫഹാനി എന്നുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കിതാബാണ്. വലിയൊരു ഫളലുള്ളൊരു കിതാബാണ് ഹില്യത്തുൽ ഔലിയ വ തബഖാത്തുൽ അസ്ഫിയ. ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അതിൽ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. വഹബ് ബിൻ മുനബ്ബഹ് എന്നുള്ള ചരിത്രകാരൻ, അവരുടെ ഉദ്ധരണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം ബനൂ ഇസ്രായേൽ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിനെ നാം പ്രണയിക്കണം. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മദീനയെ പ്രണയിക്കണം. നബിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയോട് നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം. അതാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം. ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സിംസാറിലൊക്കെൻ്റെയോ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെഡിങ് കണ്ട ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അല്ലേ. കേട്ടത് തന്നെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. കാരണം നബിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലേ, മദീനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മദീനയിൽ പോവാനും മദീന കാണാനും ആ പച്ചക്കുബ്ബർക്ക് കീഴിൽ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് നിൽക്കുവാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവണം. എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം. അതാണ് മദീന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ബൈത്തിനെക്കുറിച്ച്. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആർക്കെങ്കിലും 3 ആൺമക്കളുണ്ടായിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനോട് ഞാൻ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഹാന്മാർ ഇതിൻ്റെ
ആ പേജിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഫളായിലുകൾ. ചില മഹാന്മാർ പേടിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെക്കാറില്ലായിരുന്നു. കാരണം മക്കൾക്കെങ്ങാനും മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് മക്കളെന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ മക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ അല്ലെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെയാണല്ലോ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെക്കാത്ത മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രണയിച്ച ആളുകൾ, അതിനെ ബഹുമാനിച്ച ആളുകൾ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്ത് പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ അന്ന് ഒരിക്കൽ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ, ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ വേസ്റ്റിൽ പോയ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും വരാത്ത കുടുങ്ങിയ പേപ്പറുകളൊക്കെ അതിലൊക്കെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അസ്ലും, മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന വലിയ പേരുടെ അതിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചുട്ടിയിട്ട് മസ്ബലത്തിലേക്ക് കച്ചറ തൊട്ടിയിലേക്ക് ഇടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പെണ്ണെടുത്തിട്ട് സ്കെച്ച് എടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെ ശരിക്കും എന്താക്കും, അത് ഫുള്ള് കലക്കിയിട്ട് കാണാത്ത പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് എന്താക്കൽ, അത് കളയൽ. ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടും. നമുക്കതൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ, പാസ്പോർട്ട് കോപ്പികൾ, വിസ കോപ്പികൾ, അതൊക്കെ അറബിയിലുണ്ടാവും, മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കുക, ഇനി മുതൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ആ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കുക, കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ഇനി ഇല്ലം യകുൻ ഫീ മആദി ആഖിദം ബിയദി ഫളലൻ വഇല്ലാ ഫഖുൽ യാ സല്ലതൽ ഖദമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഇപ്പം എന്തായി, തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ബൈത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായി അല്ലേ. മുഹമ്മദ് എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ പേര്. ഒരു നിലക്കും ഈ പാപിയായ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലെങ്കിലും അവസാനം ആരെൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരും, ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചൊരു പൊന്നുമോനാണല്ലോ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, അങ്ങനെയും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഹബീബാ റസൂലുള്ളാഹി എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പാപികളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ബുസീരിയെ അതിലും പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ. എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനർത്ഥം, ഇല്ലം തക്കുൻ എന്ന് അവിടെ ചില നുസ്ഖയിലുണ്ട്, ചില കോപ്പികളിൽ യക്കുൻ എന്നുണ്ട്. ഇല്ലം തക്കുൻ എന്നാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. ഇല്ലം തക്കുൻ, നബിയെ തങ്ങളായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫീ മആദി, മആദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഖിറം, മഹ്ശറയിൽ തങ്ങളായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആഖിദൻ ബിയദി, എൻ്റെ കൈ പിടിക്കുന്നവരായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ കാണുമ്പോൾ തലതിരിച്ചിട്ട് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലേ. നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലവിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അശ്ശഫാഅത ഹബ്ലന ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുഷ്ഫിഖ വഹ്ലന ഇൻ ളഅയ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു നബി വസ്സലാമു അലാ റസൂൽ അശ്ശഫീഉൽ അബ്ദി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. ഇതേ ആശയമാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. അശ്ശഫാഅത ഹബ്ലന, ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് നൽകണേ, ഫിൽ ഖിയാമത്ത്, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ, മുഷ്ഫിഖ, ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വാഹ് ലന ഇൻ ളഅയ, ആ ഷഫാഅത്തെങ്ങാനും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിലും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഇബാദത്തൊന്നുമില്ല, അതിലും പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വാഹ് ലന, ഞങ്ങളുടെ നാശമേ, യാ സയ്യിദി ഖൈറുൻ നബി. അതേ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ. നാളെ തങ്ങൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആഖിദൻ ബിയദി, എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വാ, നീയും വാ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നിങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ പിടിക്കാൻ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എങ്ങനെ ഫളലൻ, തങ്ങളുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട്, അല്ലാതെ എൻ്റെ പവർ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ബുസീരി ഇതവിടെ നിൽക്കുന്നു, കൈ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാകുന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടോന്നല്ല. പിന്നെ ഫളലൻ, തങ്ങളുടെ ഒരു ഔദാര്യ മനോഭാവം കൊണ്ട് എനിക്ക് മദ്ഹൊക്കെ എഴുതി ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച് എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു ബുസീരിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയമല്ലേ, രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫളലൻ നിലക്ക് ഔദാര്യം കൊണ്ട് എന്നെ കൈ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫഖുൽ, അതാണ് ഇല്ല, അങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫഖുൽ,
ശരീരമേ നീ പറഞ്ഞോ ആ സമയത്ത്, യാ സല്ലത്തൽ ഖദമീ, ഖദമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം, കാല്. സല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടറുക. അന്ന് പാദം ഇടറിയ, അതായത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നഫ്സെ എന്ന് നീ സ്വന്തം പരിതപിച്ചോ, നിന്റെ കുറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെങ്കിലും പെടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹബീബാ റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രണയിക്കണം. എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മൾ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ഇബാദത്ത്. ഹശാഹു അൻ യുഹരിമർ റജീമ കാരിമഹു ഔ യർജിഅൽ ജാറു മിൻഹു ഗൈറ മുഹ്തറമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ കൈവിടുന്നില്ല. ഹാഷാഹു, ഹു എന്നുള്ള നമീർ മടങ്ങുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കാണ്. നബി തങ്ങൾ പരിശുദ്ധരാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് ഹാഷ എന്നുള്ളത്. എന്ത്? യഹരിമർ റാജി, ആഗ്രഹിച്ച് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ. എന്തിന്? ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യഹരിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലങ്ങുക, ഹറാമാക്കുക, വിലങ്ങുക, മൻഅ ചെയ്യുക. എന്ത്? മക്കാരിമഹു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആ ഔദാര്യം ഒരാളെ തൊട്ട്, അത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ തൊട്ട് വിലങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭാവനക്ക് പോയപ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ, പോയാൾ മടക്കിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒന്നും തരും. അയാൾ എന്താണ്? കരീമായ ആളാണ്, മാന്യനാണ്, വാതിലുകൾ പോയാൽ മടക്കിയില്ല. അതുപോലെയാണ് നബി തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബുസൈരി ഇമാം പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ മക്കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് നബി തങ്ങൾ വിലങ്ങുകയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ്? നാളെ ആഖിറത്തിൽ എൻ്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ? ഔ യർജിഅൽ ജാറു മിൻഹു ഗൈറ മുഹ്തറമി, നബി തങ്ങളുടെ സാമീപ്യം. ജാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറയാം അയൽവാസി അല്ലേ. ഇവിടെ നബി തങ്ങളുടെ ആ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ആളുകൾ. അതെങ്ങനെ? അതിനുള്ള പണികൾ നമ്മളെടുക്കണം. വെറുതെ ഒന്നും സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയില്ല, അതിൻ്റെ സദസ്സുകളിൽ പോയില്ല, വൃദ്ധ കളിക്കില്ല, അത് ആസ്വദിക്കില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരാൾ വരാണ്, എനിക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് രക്ഷപ്പെടും, നബി തങ്ങളെ സുന്നത്തെടുക്കില്ല, അങ്ങനെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാന്ത് എനിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കെങ്കിലും എന്താക്കുക, ഒരാൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടുക. എന്നിട്ട് ഈ ബൈത്തിൻ്റെ ആശയം ആഗ്രഹിക്കും. എനിക്കേതായാലും ഉപ്പ അങ്ങനെ ഇട്ടില്ല, എൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന് ഞാൻ പേരിടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നാളെ ഈ പേരിട്ട ഉപ്പാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉപ്പ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാത്ത. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ലോങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതാണ് ഇവരൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. പേരിൽ പോലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നിബിത്തങ്ങളുമായിട്ട് സാമീപ്യമുണ്ടായ സുന്നത്തുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ആ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും അവരെ റസൂലുള്ളാഹി ബഹുമാനിക്കാതെ തട്ടിമാറ്റുകയില്ല. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാം. എല്ലാം തവസ്സുലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണെന്ത്, എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആഖിറത്തിലെ കാര്യമാണല്ലേ. അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട്. കാരണം വമുൻദു അൽസംതു അഫ്കാരി മദായിഹു വജദ്തുഹു ലിഖലാസി ഗൈറ മുൽതസിമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. അദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ്. നബിത്തങ്ങളെ പ്രണയിച്ച കാരണം, നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച കാരണം, നബിത്തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ എഴുതിയത് കാരണം എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അദ്ദേഹം അരക്ക് കഴിപ്പോട് തളർന്ന് കിടന്ന് ഒരുപാട് കാലം, ഒന്നിനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ, എല്ലാ മരുന്നുകളും പരീക്ഷിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതാ പാഠവും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു. ഈ കഴിവ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേര് ഞാനൊരു മദ്ഹ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നിറച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കെന്തുണ്ടായി? എൻ്റെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതാണ് മുൻദു അൽസംതു അഫ്കാരി, ഫിക്ർ അല്ലേ, എൻ്റെ ചിന്തയിൽ മദാഇഹു റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മദ്ഹുകളും അതിനുവേണ്ടി ഇനിയുള്ള കാലം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഉത്ഭവിച്ച കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വജദ്തുഹു ലിഖലാസി
ഖൈറ മുൽതസിമി. എനിക്ക് വന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, മഹാന്മാർ ഇതിൻ്റെ ഷറഹിൽ പറയുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ആ രോഗമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റുകളാവാം. അതിലൊക്കെ എനിക്കൊരു ഖലാസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട്, ഒരു മോചനം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. കച്ചവടത്തിന് നഷ്ടം വന്ന് കരകയറാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. റസൂലുള്ളാഹിനെ അവസ്ഥയിലാക്കിക്കും. ഇനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് രചിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാർ രചിച്ച ബുർദ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലപിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു. വലിയൊരു ബർക്കത്താണ്. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുൻദു അൽസംതു അഫ്കാരി, എൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ നിബിത്തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വജത്തുഹു, റസൂലുള്ളാഹിനെ എനിക്ക് എത്തിച്ചു. ഇലി ഖലാസി, എൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും നിന്നും ഖലാസാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഖൈറ മുൽതസിമി, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു ആളാണ് എന്ന് എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവും, ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടാവും, റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കൈപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. മഹാനവറുകളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. വലൻ യഫൂതൽ ഗിന മിൻഹു യദൻ തരിബത് ഇന്നൽ ഹയാ യുംബിതുൽ അസ്ഹാറ ഫിൽ അകമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലം മഹാനവറുകൾ തുടർന്ന് പറയുന്നു, പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചോ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും അത്തരം ആളുകൾക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ആളാണല്ലേ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീന. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീമാണ്, അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കും, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചു. വലൻ യഫൂതൽ ഗിന മിൻഹു, മിൻഹു എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹ് മിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗിന, ആ ഐശ്വര്യം അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, ഫൗത്താവുകയില്ല. യദൻ, ചില കൈകൾക്ക്, യദ് എന്ന കൈ, എങ്ങനത്തെ കൈയാണ്? തരിബത്ത്. തരിബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുമില്ലാതെ ഫക്കീറായിട്ടുണ്ട് ആ കൈകൾ. ഒരു വലിയൊരു പൈസക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ നീട്ടും പോലെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം. തരിബത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഫക്കീറായി എന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുറാബ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ്. തരിബത്ത്, തരിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ മണ്ണോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു കൈകൾ, ഇതിനൊന്നും തിന്നാനില്ല, മണ്ണുമായി തിന്നാൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. ചില ആൾ നിരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നതാണ്, മണ്ണിലിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയ കൈകൾക്ക് പോലും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഗിന, ആ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആ ഐശ്വര്യം ഫൗത്തായി പോവുകയില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അടക്കം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാം നാളെ. ഇന്നൽ ഹയ, ഹയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴക്കാണ് ഹയ എന്ന് പറയുന്നത്. യുംബിത്തുൽ അസ്ഹാർ, നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ചെടികളെ അത് മുളപ്പിക്കും. എവിടെ? ഫിൽ അക്കമി, അക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുന്നിൻ മുകളിൽ, ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ചെടികളെ അത് മുളപ്പിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം, നബിത്തങ്ങൾ ഒരു മഴ പോലെയാണല്ലേ, റഹ്മത്തിൻ്റെ ഒരു മഴ പോലെയാണ്. തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആഖിറത്തിൽ. അപ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് അത് ആദ്യം കിട്ടുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ആഖിറത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള ദോഷികൾ, പാപികൾക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ആ കൂട്ടത്തിൽ നബിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ, നബിത്തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് എഴുതിയ ആളുകൾ, നബിത്തങ്ങളെ പ്രണയിച്ച ആളുകൾ, അവർക്ക് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ആ ഐശ്വര്യം, ആ ഗിന ഫൗത്തായി പോവുകയില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇനി അവസാനത്തെ ബൈത്ത്, വലം ഉരിദ് സഹറത്തദ് ദുനിയല്ലതി ഖതഫത് യദാ സുഹൈറിൻ ബിമാ അസ്നാ അലാ ഹരിമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഒന്നും കൂടി ആ ആശയം തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു ബൈത്തുകൾ, ഖസീദകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദുനിയാവിൽ പ്രശസ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് പണം നൽകുവാനോ
ദുന്യാവ് നേടുവാനോ അല്ല. വലം ഉരിദ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഈ ബൈത്ത് കൊണ്ട് സഹ്റത്ത ദുന്യ, ദുന്യാവിൻ്റെ ഈ ആഡംബരങ്ങളും ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നാളെ ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കണം, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൈ പിടിക്കണം, അതുമാത്രമാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം, വേറൊന്നുമല്ല. ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അല്ലത്തി എങ്ങനത്തെ സഹറത്താണ്? ശരിക്കും സഹറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവിനാണ് സഹറത്ത് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ മഹാന്മാർ അർത്ഥം വെച്ചത് ദുന്യാവിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. ഇഖ്തതഫത്, ആ പൂ പറിച്ചിരിക്കുന്നു. ആര്? യദാ സുഹൈറിൻ, സുഹൈറിൻ്റെ 2 കൈകൾ അത് പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ബിമാ അസ്ന അലാ ഹരിമി, ഹരിമ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരുപാട് സനാ ചെയ്ത് മദ്ഹ് ചെയ്ത് പാടിയിട്ട് ആ സുഹൈർ എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധനായ കവി, ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കവിയാണ് സുഹൈർ ഇബ്നു അബി സുൽമാൻ. ആരാണ്? കഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ ഉണ്ടല്ലോ, റസൂലുള്ള പുതുപ്പിച്ചതായ ആ ആളുടെ ഉപ്പയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ എന്ന് പറയുന്നത്, സുഹൈറിൻ്റെ മകൻ കഅബ്. ഈ സുഹൈർ പിന്നെ ആ കഅബിൻ്റെ പിതാവാണ് സുഹൈർ. അദ്ദേഹം അവരുടെ കുടുംബം തന്നെ വലിയ കവികളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഹരിമ് എന്നുള്ള ആ മനുഷ്യൻ വലിയൊരു പണക്കാരനായിരുന്നു. ആ പണക്കാരനെ സ്തുതിച്ച് പാടാൻ വേണ്ടി കവികളെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ സുഹൈർ അതിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ സുഹൈറിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പണക്കാരനായ ഹരിമ് എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന കാരണം ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കുന്നുകൂടിയിരുന്നു. അത്രത്തോളം സുഹൈർ പിന്നെ പാട്ട് പാടാൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടാൻ മടിച്ചിരുന്നു. പാടുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് ഹദിയായിട്ട് കൊണ്ടുതരും. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു മാറാറുണ്ടായിരുന്നു. മതി, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട്, ഇയാൾ തരുന്നതൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സുഹൈർ ചില ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മദ്ഹ് പാടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച സഹ്റത്ത ദുന്യ, ദുന്യാവിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങൾ, അതുപോലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഈ ബൈത്ത് കൊണ്ട്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റെ ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കുവാനും എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ആ സ്നേഹം കാരണം നാളെ ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കണം എന്നുമാണ്. ദുന്യാവിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് സഹ്റത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂവ് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ മനോഹാരിത അധികകാലം ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു വെയിൽ കൊണ്ടാൽ തന്നെ 1-2 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പൂവെന്താവും? വാടി കരിഞ്ഞു പോകും, അതിൻ്റെ മണം ഇല്ലാതാവും, സുഗന്ധം നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെയാണ് ദുന്യാവിൻ്റെ സഹ്റത്തുകൾ. കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും, ഇത് കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സുഖാഡംബരങ്ങളാണ് ദുന്യാവ്. അത്തരം ആഡംബരങ്ങളൊന്നും ഈ ബൈത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദ കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരാളോടും ചില്ലിക്കാശ് ഞാൻ ഇതിനോട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. എനിക്കൊരേ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമായിരുന്നു, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടണം. നമ്മളുടെയും ഉദ്ദേശം അതന്നായിരിക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ വൈകിയ വേളയിലും ഈ ബുർദ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വരുന്നു, അത് പഠിക്കുന്നു, നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഷെയർ നമ്മൾ ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കണം? ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടണം. അശ്ശഫാഅത ഹബ്ലന ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുഷ്ഫിഖ വാഹ്ലനാ ഇൻ ദഅയ സയ്യിദി ഖൈറുൻ നബി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു ഒരു കാരണമാക്കി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, നിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മദ്ഹിലായിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെലവഴിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളേവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, സ്വന്തമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അമൽ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് അല്ലാഹ്. ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പല ഇനത്തിലുള്ള ഷഫാഅത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ്, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യാസന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, എന്ത് അസുഖമാണെങ്കിലും ഈ ബുർദ ഷരീഫിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
നിൻ്റെ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞ സദസ്സാണ്. നിൻ്റെ ഹബീബിനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ട് മദ്ഹ് ചെയ്ത സദസ്സാണ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ ബിഹഖ് സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബിജാഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും സന്തോഷമായൊരു വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ ചെലവഴിച്ച സമയം ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു മാർഗമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ വലിയൊരു ഹസനത്തായിട്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഹബീബാ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആ മദീനയിൽ പോവാത്തവർക്കും പോയവർക്കും ഇനിയും പോവാനും കാണുവാനും കൺകുളിരൊക്കെ ആ പച്ചക്കുമ്പക്ക് കീഴിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ പോയിട്ട് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام.